Good morning, students. I am Bharati, your accountancy teacher. Today we are going to see about Chapter 7, Subsidiary Book 2. Before starting this class, we are going to recall the previous session. In the last session, we can saw about the same chapter, Chapter 7, Subsidiary Book 2. So under this topic, introduction, meaning of cash book, importance of cash book, what are the types of cash book. There are three types. One is single column cash book, double column cash book, triple column cash book. Then last one, petty cash book. So then these are all the above topics are completed in the previous session. Students, now we can discuss about today's topics, triple column cash book, then contra entry. There are two topics will be discussed in this class. First, we can see the triple column cash book. What will be triple column cash book? A three column cash book includes three amount columns on both sides. There is cash, discount and bank. This cash book is prepared in the same way as simple and double column cash books are prepared. Then opening balance, cash deposited in the bank, check deposited in the bank appear in the bank column on the debit side of the three column cash book. So all the transactions which decrease bank balance are recorded in the bank column on the credit side. It is meant by a triple column cash book. Then explain about contra entry with examples. So contra entry means when the two accounts involved in a transactions are cash account and bank account, then both the aspects are entered in cash book itself, as both the debit and credit aspects of a transactions are recorded in the cash book. Such entries are called contra entries. When the two accounts involve debit and credit aspect, so involved in a transactions are cash account and bank account. So the both the aspects are entered in, aspects means debit aspect and credit aspects are entered in the cash book itself. It is known as the contra entry. So examples of contra entry: when cash is paid into bank, so it is recorded in the bank column on the debit side and in the cash column on the credit side of the cash book. When cash is withdrawn from bank for office use, not personal use, office use only, so it is entered into cash column on the debit side and a bank column on the credit side of the cash book. Actually, there are two examples, paid into bank and then withdrawn from bank for office use. There are two main entry for the example of contra entry. Then we can go to say about format of triple column cash book or three column cash book. It is as follows. So first you have to, based on both sides, there are 8 columns you have to open it. If your business entity, first column date, receipts, ledger, folio, then amount column should be divided into 3 columns. First one column discount, second one cash, and then third one bank column. Then credit side date, payments, debit side receipts item will be entered in the cash book with cash, discount and bank columns or triple column cash book. Then credit side a payment column, so all the paid item or expenses item will be entered in the credit side of the triple column. Date, payments, ledger, folio, amount, discount, cash, bank. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெபிட்டில் ரெசிப்ட் சைட் வரும், தென் கிரெடிட் சைடில் பேமெண்ட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். So if a business entity has more than one bank account, columns may be provided in the cash book for each bank account separately. So treatment of checks. In addition to cash dealings, every business may use checks as a means of payment. For the purpose of accounting, checks received are treated as cash received. When checks received are banked on the same day,
the amount is to be directly debited to the bank account. So when payment is made by check, the bank account is credited. Then problems to solve, exercise number 7 to 11. First we'll come to the exercise number 7. I will read the question first. Write out a cash book with the discount, cash and bank columns in the books of Mahindran. 2017 October 1st, cash balance, bank balance 12,000, cash balance 12,000, bank balance 48,500. This is a opening balance. Then October 3rd, received a check from Kesavan 15,850. Allowed him discount, the same date. Allowed him discount allowed is 150. So October 4th, paid Shanmuganathan check for rupees 7,950 and discount allowed by him 17,000. Discount allowed 50 rupees. But Shanmugam paid by check எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க, பே பண்ணால் 7,950 கொடுக்குறாரு. Then October 6 cash sales 17,800. 7th October paid Sivasamy in cash 10,000. October 15 withdrew cash from bank 6,000. October 17 purchased goods and payment made through credit card 14,500. October 20 received cash from Janardhanan rupees 10,000 and discount allowed to him 100. October 21st cash remitted into bank through CDM, cash deposited money 12,000. So bought 24th October bought furniture, அதாவது purchase furniture for office use by cash 15,000. 28th October Deepavali advance paid to staff through banks 10,000. Then October 30 salary for staff paid by cash 4,500. Salary of manager paid by through net banking 12,500. So question is prepare the triple column cash book. So in the books of Mr. Mahindran, so cash book within a bracket you have to write 3 columns, that is made triple column cash book. So you have to based on 2 sides, so debit side 4 columns you have to prepare, then same columns will be open in the credit side also. So totally 8 columns you have to be open it. So first column date, second one receipt, third one pathina receipt number, then ledger folio, discount allowed, so amount வந்து pathina cash bank. So should be divided into 3 columns, discount allowed, cash bank. So totally 8 columns. Then same 8 columns you have to open in the credit side also. The date, particular payments, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் சைடில் ரெசிப்ட்ஸ்ன்னு இருக்கும், கிரெடிட் சைடில் பேமெண்ட்ஸ் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம். இங்கே ரிசிப்ட் நம்பர் ஆர்என் இருக்கும், கிரெடிட் சைடில் வவுச்சர் நம்பர்னு இருக்கும். ஓகேங்களா, லெட்ஜர் ஃபோலியோ. தென் அமௌண்ட் ஷுட் பி டிவைடட் டு 3 காலம்ஸ். இங்கே டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் டெபிட் சைடில் இருக்கும், கிரெடிட் சைடில் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு, தென் கேஷு பேங்க். ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் இது எது நம்ம பேஸ் பண்ணி போட போகிறோம்னா ஜேர்னல் நம்ம வந்து பேஸ் பண்ணி தான் இதை நம்ம போஸ்ட் பண்ண போகிறோம். The first entry 2017 October 1st cash balance, bank balance. October 1st 2017 cash balance and bank balance. See opening balance. So 2 balance brought down. Cash காலத்தில் 12,000, bank காலத்தில் 48,500 mention பண்ணுறோம். Then October 3rd received a check from Kesavan. Kesavanன்றது நம்ம செக்கை என்ன பண்ணியிருக்கோம், ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ நமக்கு என்ன வருதுன்னா செக் உள்ளே வருது. செக் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ செக் ரிசீவ்டு அப்படின்னா காமன் நம்ம கேஷ் காலத்திலே போட்டுடுறோம். பட் செக் பெய்டு அப்படின்னு சொன்னால் பேங்க் காலத்தில் போடணும். ஏன்னா செக்கை போய்ட்டு நம்ம பேங்க்கில் தான் டெபாசிட் பண்ண முடியும். அதனால் நம்ம பேங்க் காலத்தில் அதை மென்ஷன் பண்ணுறோம். இப்போ October 3rd பார்த்தீங்கன்னா ரிசீவ் ஆகிருக்கு செக்கு. நம்ம வந்து கேஷ் வந்து கொடுக்க வேண்டிய காசுக்கு செக்கை அவன் கொடுத்துருக்கான். அந்த செக்கை வந்து அவன்கிட்ட நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 15,850க்கான செக்கை நம்ம கேஷ் வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நமக்கு செக் உள்ளே வருது. செக் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் கேஷ் ஆர் பேங்க்னு சொல்கிறோம். ஸோ அது நமக்கு பேங்க்குக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை, கேஷாகவே நமக்கு ரிசீவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதனால் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேசவன் அக்கௌண்ட். நம்ம இங்கே ஓப்பன் பண்ணுற லெட்ஜர் பார்த்தீங்கன்னா கேஷு பேங்க் ரெண்டு வந்தாலும் அதை நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கிறோம். அப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட், ரிமைனிங் என்ட்ரி டு கேசவன் அக்கௌண்ட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட்
அலௌடுன்னு 150 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிஸ்கவுண்ட் அலௌட் காலத்தில் 150 என்டர் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15,850 நம்ம எங்கே போடணும், கேஷ் காலத்தில் போடணும். ஏன்னா இது செக் ரிசீவ் ஆகிருக்கா நம்ம கேஷ் காலத்தில், பட் செக் பெய்ட் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா பேங்க் காலத்தில் கொடுக்கணும், என்டர் பண்ணணும். ஓகேங்களா. தென் 6th 4th என்ட்ரி பாருங்கள். பெய்ட் சண்முகநாதன் செக் ஃபார் ₹7,950 அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் அலௌட் பை ஹிம். ஓகே, சண்முகநாதன் நமக்கு அதாவது சண்முகநாதன் என்ன பண்ணுறதுன்னா செக் பே பண்ணுறாரு, அதுக்கு டிஸ்கவுண்ட் அலோவ் பண்ணுறாங்க. எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ₹50 அவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன உள்ளே வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சண்முகநாதனுக்கு தான் நம்ம பே பண்ணுறோம். அப்போ ஹூ இஸ் த ரிசீவர், சண்முகநாதன் இஸ் த ரிசீவர். த ரிசீவர் இஸ் த டெபிட் ஆஸ்பெர், கிவர் இஸ் த கிரெடிட் ஆஸ்பெர் சொல்லுவோம். ஸோ சண்முகநாதன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட், செக் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் கேஷ். ஓகேங்களா. அப்போ வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை சண்முகநாதன் அக்கௌண்ட். கேஷ் காலத்தில் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா செக்கு தான் பே பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் நம்ம எங்கே போடணும், செக் ரிசீவ்டுனா தான் கேஷ் காலத்தில் போடணும். செக் பெய்டு அப்படின்னு சொன்னால் பேங்க் காலத்தில் நம்ம போடணும். ஓகேங்களா. செக்குன்றது ஒன்லி வெயிட்லெஸ் பேப்பர் இசன்ட் இட். அதை நம்ம போய் டெபாசிட் பண்ணி ஆஃப்டர் 15 days அப்புறம் நமக்கு அந்த கேஷை நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பேங்க்கில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு போய்ட்டு அதை பே பண்ணுறோம். சரிங்களா. அப்போ 7,950 வந்து நம்ம பேங்க் காலத்தில் காமிக்கிறோம். டிஸ்கவுண்ட் அலௌட் காலத்தில் ₹50 நம்ம என்டர் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு October 6th cash sales. So cash account debtor to sales account, cash account debtor to sales account, cash account is kept in a mind to sales account. இது காமனான என்ட்ரி, அதனால் நம்ம கேஷ் காலத்திலே காமிக்கிறோம். 17,800. Then 7th October paid சிவசாமி in cash, paid சிவசாமி in cash. அப்போ சிவசாமி account debtor to cash account, cash account is kept in a mind by சிவசாமி. October 7 போட்டு by சிவசாமி அக்கௌண்ட்டு, இது காமன் என்ட்ரின்றதால நம்ம கேஷ் காலத்தில் நம்ம 10,000 மென்ஷன் பண்ணுறோம். தென் 15th October withdrew cash from bank. ஸோ withdraw cash, deposited cash அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கான்ட்ரா என்ட்ரின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கான்ட்ரா மீன்ஸ் when the two accounts involved in a transactions are cash account and bank account, then both the aspects are entered in cash book itself. So as both the debit and credit aspects of a transactions are recorded in the cash book, such entries are called கான்ட்ரா என்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கான்செப்டே படிச்சிருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், இந்த கான்ட்ரா என்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பர்டிகுலர்ஸாக வந்து இந்த அல்ஃபபெட் சி அப்படிங்கிறத நம்ம எங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி லெட்ஜர் ஃபோலியோ காலம் இருக்கு இல்லையா, போத் சைடு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சி என்ற கேப்ஸ் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். அதாவது த அல்ஃபபெட், தட் இஸ் த அல்ஃபபெட் சி இஸ் ரிட்டன் இன் லெட்ஜர் ஃபோலியோ காலம் ஆன் போத் சைட்ஸ். கான்ட்ரா மீன்ஸ் தட் பர்டிகுலர் என்ட்ரி இஸ் போஸ்டட் on the other side, contra of the same book. So because cash account and bank account are there in the cash book only, and there are no separate ledger accounts needed for this purpose. The alphabet C indicates that no further posting is required and the relevant account is posted on the opposite side. Okay, the contra entry இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் at the same time two aspects, cash account debtor to bank account or bank account debtor to cash, இது மாதிரி மாறி வந்துச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ண, சேமாக வந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஒரே டைம் அட் த சேம் டைமில் when the both aspects அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னு சொன்னால் அதை நம்ம கான்ட்ரான்னு சொல்கிறோம். கான்ட்ரா மீன்ஸ் ஆப்போசிட். இது லத்தீன் வேர்ட்லேருந்து டெரிவேட் ஆச்சுன்னு நம்ம கான்செப்ட் படித்தோம் இல்லைங்களா. இப்போ நமக்கு இந்த என்ட்ரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்ட்ரா என்ட்ரி. அப்போ வாட் ஆர் த என்ட்ரி, ஜர்னல் என்ட்ரி, வித்ட்ரா கேஷ் ஃப்ரம் பேங்க். பேங்க்லேருந்து நம்ம கேஷ் எடுக்கிறோம். ஸோ கேஷ் நமக்குள்ளே வருது, பேங்க்கில் அமௌண்ட் நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகுது. கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட். இங்கே பாருங்கள், October 15 cash account is kept in your mind to bank account. 15th October போட்டு to bank account போடுறோம். லெட்ஜர் ஃபோலியோ காலத்தில் அல்ஃபபெட் சி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். இங்கே நம்ம பேங்க்னு எழுதுறோம் இல்லையா, கான்ட்ரா மீன்ஸ் வாட், ஆப்போசிட் தான் இல்லைங்களா. அப்போ பேங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே எழுதணும்னா கேஷ் காலத்தில் அமௌண்ட்டை போய் என்டர் பண்ணுறோம் சரிங்களா. கேஷ் காலத்தில் எவ்வளோ இருக்கு, 6,000 என்டர் பண்ணுறோம். அதே சேம் டேட்டில் கிரெடிட் சைடில் நமக்கு ஈக்குவலாக நம்ம பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவாக கூட நம்ம டேட் வந்து மாறினா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அதே சேம் டேட் இங்கே பாருங்கள், கிரெடிட் சைடில் நமக்கு என்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 15th பை கேஷ் அக்கௌண்ட், அதே லெட்ஜர் ஃபோலியோ காலத்தில் அல்ஃபபெட் சி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ பை கேஷ் தான், ஏன்னா ஆக்சுவலி ஜர்னல் என்ட்ரி கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் டு பேங்க் அக்கௌண்ட், பேங்க் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை கேஷ் அக்கௌண்ட். ரெண்டு பக்கமும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சேம் என்ட்ரி நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு போஸ்ட் பண்ணுறோம். அப்போ பை கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அப்படின்னு சொன்னால் எங்கே எழுதணும், பேங்க் காலத்தில் அமௌண்ட் போடணும். பேங்க் அப்படின்னா கேஷ் காலத்தில் போடணும். அதான் இதனுடைய கான்செப்டே. கான்ட்ரா மீன்ஸ் ஆப்போசிட் தான்.
சரிங்களா. ஆப்போசிட்டாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், என்டர் பண்ணுறோம். 6000 இப்போ நம்ம பேங்க் காலத்தில் என்டர் பண்ணியிருக்கோம். தென் 17th பர்ச்சேஸ்ட் குட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் மேட் த்ரூ கிரெடிட் கார்டு. கிரெடிட் கார்டு மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வாங்கின பொருளுக்கு பேமெண்ட் கொடுக்குறோம். சரிங்களா. அப்போ பேமெண்ட் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன உள்ளே வருது, பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கிரெடிட் கார்டு. கிரெடிட் கார்டுன்றது நம்ம கார்டு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பேங்க்கில் போடுறோம். அப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட். ஓகேங்களா. அப்போ நம்ம வந்து கிரெடிட் கார்டை யூஸ் பண்ணி போடுறதால இந்த கேஷ் வந்து நம்ம டேரெக்டாக கொடுக்கல, நம்ம கார்டு மூலம் பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து நமக்கு மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. அதனால் இந்த அமௌண்ட்டை எங்கே போடுறோம், நம்ம பேங்க் காலத்தில் நம்ம போடுறோம். ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். அப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் மைண்ட் பை பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். பட் நம்ம கிரெடிட் கார்டை யூஸ் பண்ணி போகிறதால பேங்க் காலத்தில் நம்ம எழுதணும். காமனாக நம்ம வந்துச்சுன்னா கேஷ் காலத்தில் எழுதணும். பட் இங்கே வந்து கிரெடிட் கார்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதால பேங்க் காலத்தில் ரெண்டு கான்செப்ட் தான். பேங்க் காலத்தில் எப்போலாம் நம்ம போடணும், கிரெடிட் கார்டை யூஸ் பண்ணணும், நெட் பேங்கிங் மூலிமா நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண மணி அப்போ நம்ம பேங்க் காலத்தில் அமௌண்ட்டை என்டர் பண்ணணும். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா செக் பெய்டு அப்படின்னு வந்தால் பேங்க் காலத்தில் நம்ம என்டர் பண்ணுறோம். ஓகே. தென் 20th October 20 received cash from Janardhan rupees 10,000 and discount allowed to him. ஸோ ஜனார்த்தன் நம்ம கேஷ் ரிசீவ் பண்ணுறோம். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ஜனார்த்தன் அக்கௌண்ட். கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எம்ஐ டு ஜனார்த்தன் அக்கௌண்ட்டு. அவனுக்கு எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் வந்து நமக்கு அலோவ் பண்ணுறாங்கன்னா 100 rupees, ரிமைனிங் 10,000 கேஷ் காலத்தில் காமிக்கிறோம். தென் 21 கேஷ் remitted into the bank through cash deposit money. அதாவது 21st பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டெபாசிட் மூலிமா பேங்கிங் மூலிமா நம்ம டெபாசிட் பண்ணுறோம். அப்படி கேஷ் வந்து அதை டெபாசிட் பண்ணும்போது டேரெக்டாக நம்ம கேஷ் உள்ளே போகுது, அதாவது பேங்க் மூலிமா நமக்கு போகுது இல்லையா. அப்போது யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் remitted into the bank. அப்போது கேஷ் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுறோம், டெபாசிட் பண்ணுறோம் டேரெக்டாக மணியை. சரிங்களா. அப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எம்ஐ to cash account. This is a contra entry. This is a contra entry. ஏன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். பேங்க்கும் கேஷும் ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்லையும் மாறி மாறி வந்தால் நம்ம அது என்னன்னு சொல்கிறோம், கான்ட்ரா அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ டு கேஷ் அக்கௌண்ட்டு இது லெட்ஜர் ஃபோலியோ காலத்தில் சி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். இங்கே கேஷ் அக்கௌண்ட் எழுதுகிறோம் ரெசிப்ட்ஸில். பட் அமௌண்ட்டில் வந்து எங்கே எழுதணும்னா பேங்க் காலத்தில் எழுதணும். கேஷ்னு சொன்னால் ஆப்போசிட்டு பேங்க் காலத்தில் வரணும். அதே சேம் என்ட்ரி கிரெடிட் சைடில் பாருங்கள் 21 பை பேங்க் அக்கௌண்ட். அப்போ வாட் ஆர் ஜர்னல் என்ட்ரி பை, அதாவது பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எம்ஐ ரிமைனிங் பை பேங்க் அக்கௌண்ட். பேங்க் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எம்ஐ டு கேஷ் அக்கௌண்ட்னு வரும். சரிங்களா. அப்போ பை பேங்க் அக்கௌண்ட் கான்ட்ரான்னு போடுற லெட்ஜர் ஃபோலியோவில் பை பேங்க்னு எழுதியிருக்கோம். பட் கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் கேஷ் காலத்தில் கேஷை என்டர் பண்ணுறோம் 12,000. ஓகேங்களா. ஓகே. Then 24th bought furniture for office use by cash. ஆஃபீஸ்க்காக நம்ம வந்து ஃபர்னிச்சர்ஸ்லாம் வாங்குகிறோம். அப்போ அந்த கேஷ் வந்து ஃபர்னிச்சர் உள்ளே வருது, கேஷ் இஸ் அவுட் கோயிங் ஆகுது. ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எம்ஐ பை ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட். இது காமனான ஒரு என்ட்ரி தான். ஆனால் நம்ம கேஷ் காலத்தில் 15,000 என்டர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ 24th 28th தீபாவளி அட்வான்ஸ் பே டு ஸ்டாஃப் த்ரூ பேங்க். பேங்க் மூலிமா நம்ம தீபாவளி போனஸ் கொடுக்குறோம், அட்வான்ஸ் கொடுக்குறோம். நாட் போனஸ், அட்வான்ஸ் பே பண்ணுறோம். நம்மளோட சேலரிலேருந்து நம்ம முன்கூட்டி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கடனாக வாங்குறத நம்ம அட்வான்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ தீபாவளி அட்வான்ஸ் பே டு ஸ்டாஃப் த்ரூ பேங்க். பேங்க் மூலிமா நம்ம அதை கொடுத்துட்றோம், அவங்களுக்கு அட்வான்ஸ் கொடுக்குறோம் ஃபெஸ்டிவலுக்காக. அப்போ நம்ம என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளி அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார், அதாவது அட்வான்ஸ் பே பண்ணுறாங்க இல்லையா, தீபாவளி அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட். ஸோ தீபாவளி பேங்க் அக்கௌண்ட் இஸ், ஏன்னா கேஷ் பேங்க் தான் நம்ம இங்கே ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை அட்வான்ஸ் பெய்ட், தீபாவளி அட்வான்ஸ் பெய்ட். ஏன்னா இது பேங்க் மூலிமா நம்ம கொடுக்குறதால கேஷ் காலத்தில் எழுதக்கூடாது, பேங்க் காலத்தில் என்டர் பண்ண. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷன் நெட் பேங்கிங் மூலிமா நான் அனுப்புறதால பேங்க்கும், அதேமாதிரி செக் பெய்டுன்னு வந்தாலும் பேங்க் காலத்தில் போடணும். டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் பேங்க் காலத்தில் நம்ம போடணும். ஏன்னா அது பேங்கிங் சிஸ்டம் மூலிமா நமக்கு போகுது. பேங்க் மூலிமா பேங்கிங் மூலிமா நம்ம பே பண்ணுறதால பேங்க் காலத்தில் அதை காமிக்கணும். சரிங்களா. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு 30th சேலரி ஃபார் ஸ்டாஃப் பெய்ட் பை கேஷ். தென் சேம் டேட்டில் சேலரி ஆஃப் மேனேஜர் பெய்ட் பை த்ரூ நெட் பேங்கிங். ஸோ ரெண்டு டிரான்சாக்ஷன் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சேலரி ஃபார் ஸ்டாஃப் பெய்ட் பை கேஷ், சம்பளம் கொடுக்குறாங்க ஸ்டாஃபுங்களுக்கு. ஸோ சேலரி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். சேலரி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறதால லெட்ஜர், தட் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை சேலரி அக்கௌண்ட். இது நெட் பேங்கிங் மூலிமா நம்ம கொடுக்குறதால பேங்க் மூலிமா நம்ம அதை பை கேஷ்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பை கேஷ்னு சொல்கிறத நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பேங்க்கில் தானே உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். இங்கே பாருங்கள் சேலரி ஆஃப், அது சேலரி ஃபார் பெய்ட் பை கேஷு, சேலரி ஆஃப் மேனேஜர் பெய்ட் பை த்ரூ த நெட் பேங்கிங். ரெண்டுமே நம்ம பேங்க் மூலிமா பண்ணுறதால இது பேங்க் காலத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சேலரி ஸ்டாஃப் டேரெக்டாக நம்ம கேஷ் தான் கொடுக்குறோம். 4,500 காமனான நம்ம கேஷாக பே பண்ணுறதால அது கேஷ் காலத்துலையும். தென் செகண்ட் பாருங்கள், மேனேஜருக்கு நம்ம சேலரி நெட் பேங்கிங் மூலிமா கொடுக்குறோம். அப்போ மேனேஜரோட சேலரி
salary account debtor to cash account. So salary அதாவது salary of manager account by salary of manager account cash account மைண்டில் வச்சுக்கிட்டோம்னா இது வந்து நெட் பேங்கிங் மூலிமா உங்களுக்கு சேலரி நம்ம பே பண்ணுறதால பேங்க் காலத்தில் இந்த அமௌண்ட்டை நம்ம 12,500 என்டர் பண்ணுறோம். ஓகே, ஆல் த டிரான்சாக்ஷன் வில் பி என்டர்ட் ஃபார் போத் சைட். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண கம்பேர் டு டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட். கிரெடிட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோயஸ்ட் வேல்யூ தான் நமக்கு வருது. பட் டெபிட் சைடு நமக்கு ஹையஸ்ட் வேல்யூ காமிக்குது. ஸோ டிஸ்கவுண்ட் அலவுடும் டிஸ்கவுண்ட் டிஸ்கவுண்ட் காமனாக வரும், நமக்கு நெசசிட்டி கிடையாது. ஸோ டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் பார்த்தீங்கன்னா 250 இருக்குது டெபிட் சைடில், கிரெடிட் சைடில் 50 தான் இருக்குது. தென் கேஷ் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 61,650 இருக்குது. பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 10,000 + 12,000 22 37 40 1,500 தான் இங்கே டெபிட் கிரெடிட் சைடில் கூட கேஷ் காலத்தில் இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கேஷ் காலத்தில் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது டெபிட் சைடில் தான் நமக்கு ஹையஸ்ட்டாக வேல்யூ இருக்குது 61,650. அதே சேம் பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் காலத்தில் நமக்கு இங்கே 60,500க்கு இங்கே வந்து நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சைடில் தான் நமக்கு இருக்குது. இங்கே 12,500 நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகுது, சாரி 9,550 நமக்கு பேலன்ஸ் குறையுது. ஸோ அதனால் இந்த ஹையஸ்ட் வேல்யூ டெபிட் சைடில் வரதால த சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட். டெபிட் சைடில் கேஷ் காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 61,650 இருக்குது, பேங்க் காலத்தில் 60,500 இருக்குது. டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் காலத்தையும் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் காலத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி ஈக்குவலாக வரணுன்றது அவசியம் கிடையாது. ஓகேங்களா? அப்போ நம்ம ஹையஸ்ட் வேல்யூ ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம் ரெண்டு பக்கமும். அப்போ இந்த 61,650லேருந்து நம்ம கிரெடிட் சைடில் இருக்கக்கூடிய கேஷ் வேல்யூ ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா we get 20,150 நமக்கு கிடைக்குது. அதேமாதிரி பேங்க் காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 60,500லேருந்து கிரெடிட் சைடில் இருக்கக்கூடிய பேங்க் வேல்யூ நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் வேல்யூ we get 9,550 கிடைக்குது. ஸோ in this value is known as the difference value. This is a at the end of the month ஓட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் நம்ம இதை கன்சிடர் பண்ணுறோம். in this value நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங்காக நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஆப்போசிட் சைடில். ஸோ 31st நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா 20,150 9,550 நம்ம கேஷ் காலத்து பேங்க் காலத்தில் இருக்குது. அது அப்படியே வந்து ஆப்போசிட் சைடில் டெபிட் சைடில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அக்டோபரோட நெக்ஸ்ட் மந்த்து நவம்பர் 1st பிகினிங்கில் காமிக்கும் போது 2 பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன். கேஷ் காலத்தில் 20,150, பேங்க் காலத்தில் 9,550. ஓகே, தென் question number 8. Next we'll come to the question number 8. Question பாருங்க, look at the book, see the question number 8. So in the books of Mr. கல்யாணா, இங்கே பாருங்க கல்யாண சுந்தரம் கொஷின்ஸ்லேயே நேம் கொடுத்துருக்காங்க. நேம் இஸ் given in the questions. மிஸ்டர் கல்யாண சுந்தரம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த புக்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் கல்யாண சுந்தரம் கல்யாண சுந்தரம். ஸோ கேஷ் புக் வித்தின் ப்ராக்கெட்டில் 3 columns அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 2017 அதே மாதிரி டெபிட் சைடில் 8 columns-உம் கிரெடிட் சைடில் 8 columns. டோட்டலி 16 columns you have to be open. First column date, receipts, then receipt number, ledger folio. Amount should be divided to 3 columns. First column discount allowed, second one cash, bank. So totally 8 columns. And then credit side date, இங்கே ரெசிப்ட்ஸ் இருக்கும், பேமெண்ட்ஸு, ரெசிப்ட் நம்பர், இங்கே வவுச்சர் நம்பர் கிரெடிட் சைடில், லெட்ஜர் ஃபோலியோ. அமௌண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் இருக்கும் டெபிட் சைடில், கிரெடிட் சைடில் டிஸ்கவுண்ட், ரிசீவ்ட் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கேஷு, பேங்க் ருபீஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி 2017 January 1st பேலன்ஸ் இன் ஹேண்ட், பேலன்ஸ் அட் பேங்க். பேலன்ஸ் இன் ஹேண்ட்னா உங்கள் கைக்குள்ளே இப்போ எவ்வளோ இருக்குது, எவ்வளோ ஹவு மச் ருபீஸ் இன் யூர் ஹேண்ட், கையில் உள்ள ரொக்கம்னு சொல்லுவோம் தமிழில். பேலன்ஸ் அட் பேங்க், பேங்க்கில் உன்னுடைய அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ அமௌண்ட் பேலன்ஸ் இருக்குது. ஸோ கேஷ் அட் பேங்க் அப்படின்னு அர்த்தம். பேலன்ஸ் அட் பேங்க். அப்போ January 1st பேலன்ஸ் இன் ஹேண்ட், இப்போ 2 பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன். டெபிட் சைடில் ரெசிப்ட் சைடில் 2 பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன். கேஷ் காலத்தில் 42,500, பேங்க் காலத்தில் 35,000. Then January 3rd received for cash sales, what are the journal entry? Cash account debtor to sales account. So cash account you open பண்ணதில்ல, cash account is kept in your mind. to sales account 15,000, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா 7. அது ஆக்சுவலி இது எல்லாமே காமனான என்ட்ரி. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கேஷ் காலத்தில் நம்ம போட்டுறோம், சரிங்களா. தென் 4th January 4th cash paid into bank, cash deposited into bank, then withdraw for office use. இதெல்லாம் நம்ம கான்ட்ரா என்ட்ரி கூட எக்ஸாம்பிள்ஸாக நம்ம படித்தோம். ஸோ 4th entry கான்ட்ரா என்ட்ரி. வாட் ஆர் த ஜர்னல் என்ட்ரி? கேஷ் பெய்ட் இன்டு பேங்க். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட், பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஃபஸ்ட்டு பேங்க் ரெண்டுமே நம்ம இங்கே ட்ரிபிள் காலத்தில் கேஷ் பேங்க் டிஸ்கவுண்ட் காலம் ஓப்பன் பண்ணுறோம் இல்லையா. அப்போ பேங்க் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். 4th நமக்கு டெபிட் சைடு ரெசிப்ட் சைடில் 2 கேஷ் அக்கௌண்ட் போடுறோம்.
லெட்ஜர் ஃபோலியோ காலத்தில் அல்ஃபபெட்டு சி அப்படின்னு கான்ட்ரா அப்படின்றது நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம். இந்த டூ கேஷ்ன்னு போட்டிருக்கோம். பட் இது ஆப்போசிட்ன்றதால இந்த வேர்ட் மீனிங் என்னென்னா கான்ட்ராக்ட் ஆப்போசிட்ன்றதால கேஷ்ன்னு எழுதிருப்போம் ரெசிப்ட் சைடில். ஆனால் பட் காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் காலத்தில் என்டர் பண்ணுறோம் 11,500. தென் பேங்க் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் மைண்ட், டூ கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ டூ கேஷ் அக்கௌண்ட் இருக்கு இல்லையா, கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் மைண்ட் பை பேங்க் அக்கௌண்ட். கிரெடிட் சைடில் வந்தீங்கன்னா பேமெண்ட் சைடில் 4th January 4 மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. 2017 January 4 பை பேங்க் அக்கௌண்ட். லெட்ஜர் ஃபோலியோவில் அல்ஃபபெட் சி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறீங்க. பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் திட் இஸ் ஆப்போசிட் word, isn't it? ஆனால் பேங்க்னு சொல்லிட்டு கேஷ் காலத்தை என்ன பண்ணுறோம், we enter into the cash column 11,500. Then January 6th cash purchases. What are the journal entry? Purchase account debtor to cash account. Purchase is incoming, cash is outgoing. So that entry is purchase account debtor to cash account. You have to open the cash book. அதனால் that account is kept in your mind by purchase account. இது காமன் என்ட்ரி. அதனால் நம்ம கேஷ் காலத்தில் 14,300 என்டர் பண்ணியிருக்கோம். January 9 received dividend directly by the bank through ECS. அதாவது ECS அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இ-பேங்கிங் மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கேஷை ட்ரான்சாக்ட் பண்ணுறது. ஸோ இசிஎஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ரிசீவ் டிவிடெண்ட் டேரக்ட். டிவிடெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு போனஸ் தொகை தான் நம்ம டிவிடெண்ட்னு சொல்கிறோம். சரிங்களா? ஓகே, இப்போ நமக்கு என்ன, வாட் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி? கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு dividend account, cash account debtor to dividend account. So cash account is kept in your mind to dividend account. Cash or bank, ஏன்னா through net banking மூலமா நம்ம பண்ணுறோம், through the bank மூலமா. ஸோ அதனால் பேங்க் அக்கௌண்ட் debtor to dividendன்னு சொல்லலாம், அது கேஷ் அக்கௌண்ட் debtor to dividend சொல்லலாம். ஸோ தட் அக்கௌண்ட் இஸ் kept in your mind, remaining entry to dividend account. இது நமக்கு வந்து டிவிடெண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசீவ்ன்றதெல்லாம் ரிசிப்ட் சைடில் காமிக்கிறோம். இது வந்து பேங்க் மூலிமா நம்ம த்ரூ பேங்க்ன்றதில் பேங்க் காலத்தில் 2,000 என்டர் பண்ணியிருக்கோம். தென் 10th பொங்கல் அட்வான்ஸ் டு ஸ்டாஃப் பே த்ரூ பேங்க். அதேமாதிரி பொங்கல் பண்டிகைக்கான அட்வான்ஸ் வந்து பிஃபோராக பே பண்ணுறாங்க, த்ரூ பேங்க் மூலிமா நமக்கு பே பண்ணுறாங்க. ஸோ வாட் ஆர் தி ஜர்னல் என்ட்ரி? பொங்கல் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை பொங்கல் அட்வான்ஸ். இது த்ரூ நெட் பேங்கிங்கிறதால பேங்க் காலத்தில் 17,000 என்டர் பண்ணியிருக்கோம். தென் 12th January ரிசீவ்ட் கேஷ் ஃப்ரம் நாகராஜன் அண்ட் அலோடு ஹிம் டிஸ்கவுண்ட். நாகராஜன்றது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 11,850 நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம், 150 டிஸ்கவுண்ட் அலோவ் பண்ணுறாங்க நாகராஜுக்கு. ஸோ நாகராஜுக்கு வந்து நம்ம கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு நாகராஜ் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் டு நாகராஜ் அக்கௌண்ட். 150 டிஸ்கவுண்ட் காலத்துலையும் கேஷ் காலத்தில் 11,850. இது காமனான என்ட்ரி. ஸோ 17th என்ட்ரி பெய்ட் மகேஷ். January 17th பெய்ட் மகேஷ் இன் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் ஹிஸ் அக்கௌண்ட் ₹20,000. இவன் ஃபுல்லாக செட்டில் பண்ணுறதால 19,700 மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணால் போதும். 100 rupees நமக்கு டிஸ்கவுண்ட்டாக என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க, அலோவ் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா? இங்கே பாருங்கள், ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் பண்ணுறதால யார் நமக்கு ஃபுல் செட்டில்மெண்ட், மகேஷ்க்கு நம்ம ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ மகேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். மகேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை மகேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ 19,700 கேஷ் காலத்துலையும் 20,000 மைனஸ் 19,700 ரிமைனிங் 300 டிஸ்கவுண்ட் ரிசிப்ட் காலத்தில் மென்ஷன் பண்ணுறோம். January 20, 2017 கேஷ் வித்ட்ரான் ஃபார் பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ். இது வந்து கான்ட்ரா என்ட்ரி கிடையாது, ஆஃபீஸ் யூஸ் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும், கான்ட்ராவாக மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ டிராயிங் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை டிராயிங் அக்கௌண்ட். ஜேர்னல் என்ட்ரி என்னப்பா இதுக்கு, வித்ட்ரா பண்ணால் டிராயிங் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை டிராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட். கேஷ் காலத்தில் 20,000 மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். தென் லாஸ்ட் 30 January 30 withdrawn cash from ATM for office use. கேஷ் வித்ட்ரா பண்ணாலே ஆஃபீஸ் யூஸ்னா நம்ம கான்ட்ரா என்ட்ரி தான் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ வாட் ஆர் ஜேர்னல் என்ட்ரி? கேஷ் நம்ம வித்ட்ரா பண்ணுறோம், கேஷ் நம்ம கைக்கு வருது, பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகுது. ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட். இஸ் ஏ கான்ட்ரா என்ட்ரி. இப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் டு பேங்க் அக்கௌண்ட். லெட்ஜர் ஃபோலியோ காலத்தில் ஆல்ஃபபெட் சி மென்ஷன் பண்ணுறோம், டு பேங்க்னு இருக்கணும். நம்ம பட் கேஷ் காலத்தில் அமௌண்ட் எழுதணும் 1,500. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட். பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார், பேங்க் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் மைண்ட் டு கேஷ்னு போட்டு, சாரி, கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட் வித்ட்ரா பண்ணும்போது. அப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் மைண்ட் டு பேங்க். அப்போ பேங்க் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் மைண்ட் பை கேஷ் அக்கௌண்ட், கிரெடிட் சைடில், பேமெண்ட் சைடில். ஓகேங்களா? ஸோ அல்ஃபபெட்டில் சின்றதை நம்ம லெட்ஜர் ஃபோலியோ காலத்தில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே கேஷ்னு எழுதிப்போம், பட் ஆப்போசிட் வந்து பேங்க் காலத்தில் நம்ம 1,500 என்டர் பண்ணுறோம். The last 30 withdrawn cash from ATM for office use. முடிச்சாச்சு. So we'll compare to debit and credit side. Debit side value is the highest value, the same value represent for both side. Cash காலத்தில் 71,550, bank காலத்தில் 48,500. Same value represent for debit and credit side of the cash and
bank column. Okay, the concept is lowest value deduct from the highest value. So debit side இருந்து நம்ம credit side value less பண்ணிங்கன்னா credit side we get cash காலத்தில் 6050 நமக்கு கிடைக்கும். Then bank காலத்தில் 30000. This is a difference value. So in this value is known as the closing balance. At the end of the month the closing balance வந்து next month ஓட opening balance நமக்கு show ஆகணும். சரிங்களா? அப்போ இந்த balance carried on வந்து 31st Octoberல இருக்கு. So sorry, January 31stல closing balance. January after February 1st to balance brought down 6050 in the cash column, 30000 வந்து bank காலத்தில் நம்ம opening balance காமிக்கிற differences value. Then question number 9. So students, look at the book, see the question. So enter the following transactions of Fatima in the cash book with the cash, bank and discount columns for the month of May 2017. So following information is given. We have to prepare the triple column cash book. So in the books of Fatima, name is given in the question, isn't it? The name is Fatima. So cash book. So cash, discount, cash and then bank. Yeah, there are 3 columns number open பண்ண போறோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா totally 16 columns have to open it. 8 columns debit side, 8 columns credit side mention பண்ண போறோம். Okay, date, receipts number, ledger folio, discount allowed, cash, bank. Then date, payments, voucher number, ledger folio, discount received, cash and bank column. Okay, first question, 2017 May 1st, cash balance, bank balance கொடுத்துருக்காங்க. So 2017 debit side, receipt side to balance brought down, cash காலத்தில் 17,200, bank காலத்தில் 43,000. Next, May 4th, received from Rajkumar by check on account. ராஜ்குமார்ட்டு நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம். என்னவா ரிசீவ் பண்ணுறோம்னா செக்காக நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ செக் ரிசீவ் பண்ண நம்ம கேஷ் கார்டு தான் போடுவோம். செக் பெய்டுனா தான் பேங்க் கார்டில் காமிக்கணும். ஓகே, ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ராஜ்குமார் அக்கௌண்ட். ஆக்சுவலி செக்கு தான் நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம் இல்லையா? செக் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் கேஷ் ஆர் பேங்க். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ராஜ்குமார் அக்கௌண்ட். கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் டு ராஜ்குமார் அக்கௌண்ட். நம்ம ரிசீவ் பண்ணிய செக்கு ஆனால் நம்ம கேஷ் கார்டில் நம்ம கைக்கு வந்த மாதிரி நம்ம காமிக்கிறோம். ஸோ 6500. நெக்ஸ்ட் 9th May, sold goods to குமார் ஃபார் கேஷ். அதாவது கேஷ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், குமார் கிட்ட பொருளை சேல்ஸ் பண்ணுறோம். சரிங்களா? அப்போ நம்ம என்ன உள்ளே வாங்குதுன்னா கேஷ் உள்ளே வருது, குமாருக்கு நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறோம். அப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். இது காமனான என்ட்ரி நம்ம கேஷ் காலத்தில் என்டர் பண்ணுறோம். 12,000 என்டர் பண்ணுறோம். தென் 17th May, withdrawn cash from bank. கேஷ் வந்து வித்ட்ரா பண்ணுறோம். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட். திஸ் இஸ் ஏ கான்ட்ரா என்ட்ரி. கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் டு பேங்க் அக்கௌண்ட். டெபிட் சைட்லையும் நம்ம கான்ட்ரான்றதால லெட்ஜர் ஃபோலியோ காலத்தில் சி அப்படின்னு அல்ஃபபெட்டில் மென்ஷன் பண்ணுறோம். டு பேங்க்னு எழுதியிருக்கோம். அது ஆப்போசிட்ன்றதால கேஷ் காலத்தில் நம்ம என்டர் பண்ணுறோம். 9600. கிரெடிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் சைடில் ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் இல்லையா? பேங்க் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை பேங்க் அக்கௌண்ட். அந்த சேம் டேட்டில் நமக்கு டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைடு நம்ம என்ன பண்ணணும், என்ட்ரியை போஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ பேங்க்னு எழுதியிருக்கோம். லெட்ஜர் ஃபோலியோ காலத்தில் அல்ஃபபெட் சி மென்ஷன் பண்ணுறோம். பேங்க்கோட ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் காலத்தில் நம்ம எழுதணும் இதை 14,000. தென் நெக்ஸ்ட் May 24th, goods purchase for cash rupees 12,400 by check 18,200. ஆக்சுவலி நம்ம எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 18,200 பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதில் 12,400 செக்காக கொடுத்துருக்காங்க, ரிமைனிங் கேஷாக பே பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? 24th அப்போது பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் செக் ரெண்டுமே நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேஷ் அப்படின்னு சொல்லும்போது எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, கேஷ் 12,400 கொடுத்துருக்காங்க. செக் வந்து நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 18,200 கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? 18,200. அப்போ கேஷ் காலத்தில் 12,400ம் செக்குன்றதில் பேங்க் காலத்தில் 18,200 ரெண்டாக டிவைட் பண்ணி நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, 12,400 கேஷ் கொடுத்துருக்காங்க, 18,200 செக்காக நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? அதனால் நம்ம ரெண்டு காலத்துலையுமே நம்ம இது செக்குன்றதில் நம்ம பேங்க் காலத்தில் காமிக்கிறோம், கேஷ்ன்றதில் கேஷ் காலத்தில் காமிக்கிறோம். தென் டெபாசிட்டட் கேஷ் வித் பேங்க். டெபாசிட்டட்னாலும் கான்ட்ரா என்ட்ரி தான் இல்லைங்களா? வித்ட்ரானாலும் கான்ட்ரா என்ட்ரி, டெபாசிட்னாலும் கான்ட்ரா என்ட்ரி தான். அப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் அது பேங்க்கில் போய் நமக்கு ஸ்டோர் ஆகுது. பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். 25th May பாருங்கள், டு கேஷ் அக்கௌண்ட். லெட்ஜர் ஃபோலியோவில்
கான்ட்ரா அப்படின்றதுக்காக நம்ம சி அல்ஃபபெட் சியை மென்ஷன் பண்ணுறோம். இங்கே கேஷ்னு எழுதிக்கும், பட் அமௌண்ட் எங்கே போஸ்ட் பண்ணோம், பேங்க் காலத்தில் போஸ்ட் பண்ணுறோம். கிரெடிட் சைடில் பேமெண்ட் சைடில் பாருங்கள், சேம் டே 25th பை பேங்க் அக்கௌண்ட். ஏன்னா என்ட்ரி வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் ரெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். இப்போ நம்ம கேஷை மைண்டில் வச்சுக்கிறோம், ரிமைனிங் பை பேங்க் அக்கௌண்ட். ஸோ கிரெடிட் சைடில் நம்ம பேமெண்ட் சைடில் என்டர் பண்ணுறோம். அல்ஃபபெட்டில் சின்றது லெட்ஜர் ஃபோலியோ காலத்தில் மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. பை பேங்க்னு இருக்கும், அந்த ஆப்போசிட் கேஷ் காலத்தில் 14,000 மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் 24th குட்ஸ் 28th பெய்ட் ஸ்டாஃப் சேலரி பை செக்காக கொடுக்குறோம். ஸ்டாஃபோட சம்பளத்தை நம்ம என்னவா கொடுக்குறோம், செக்காக நம்ம கொடுக்குறோம். அப்போ salary account data to cash or bank account. So cash or bank account is kept in your mind by salary account. நம்ம செக்காக தானே கொடுக்குறோம், அதனால் செக்குன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணணும், செக் பெய்டு ரெண்டு வந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும், பேங்க் காலத்தில் தான் காமிக்கிறோம். ஸோ 8,000 பேங்க் காலத்தில் காமிக்கிறோம். 29th May dividend received in cash. So dividend account data to cash account data to dividend account. Cash account is kept in your mind to dividend account. So May 29 to dividend account. இப்போ நம்ம கேஷை நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறதால அது கேஷ் கார்டு காமனான என்ட்ரி. ஸோ 4,700 கேஷ் கார்டில் காமிக்கிறோம். தென் May 30 பெய்ட் ஆஃபீஸ் ரெண்ட் இன் கேஷ். வாட் ஆர் ஜெனரல் என்ட்ரி, ரெண்ட் அக்கௌண்ட் ரெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். வாடகை கொடுக்குறோம், ஆஃபீஸ்க்கு நம்ம ரெண்ட் கொடுக்குறோம். ஸோ ரெண்ட் அக்கௌண்ட் ரெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை ஆஃபீஸ் ரெண்ட் அக்கௌண்ட். இது காமனான என்ட்ரி, அதனால் நம்ம கேஷ் காலத்துக்கு 12,000 என்ட்ரு பண்ணுறோம். சரிங்களா? ஸோ போத் சைட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணிச்சோம், ஆல் த டிரான்சாக்ஷன் பி என்டர் இன்டு போத் சைட். நமக்கு கிரெடிட் சைடில் அமௌண்ட் நமக்கு கம்மியாக இருக்குது, டெபிட் சைடில் நமக்கு என்னவா இருக்குது, அமௌண்ட்டு ஹையஸ்ட் வேல்யூ நமக்கு வந்திருக்கு. த ஹையஸ்ட் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் கேஷ் அண்டு பேங்க் காலம். ஸோ டெபிட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15,000 கேஷ் காலத்தில் இருக்குது, பேங்க் காலத்தில் 57,000 இருக்குது. சேம் வேல்யூ கிரெடிட் சைடில் நம்ம கேஷ் அண்ட் பேங்க் காலத்தில் என்டர் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 50,000லேருந்து கிரெடிட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த லோயஸ்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 12,400 ப்ளஸ் 14,000 26,400 26 28 39,400 டிடெக்ட் பண்ணிங்கன்னா 11,600 நமக்கு ரிமைனிங் கிடைக்குது. அந்த பேங்க் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 57,000 இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 46,800 இருக்குது. 46,800 இருக்குது. அப்போ நமக்கு 46,800, அப்போ 200 நமக்கு ரிமைனிங் வருது. we get rupees 200. so in this value is known as the difference value. The difference value is otherwise known as the closing balance. At the end of the month நம்ம வேல்யூ நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன். இந்த பேலன்ஸ் கேரி டவுனோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங் வேல்யூ நம்ம போஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் 11,600 கேஷ் காலத்துலையும் பேங்க் காலத்தில் 2,000 இருக்குது. ஸோ மே ஆஃப்டர் மந்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா June 1st டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன். கேஷ் காலத்தில் 11,600, பேங்க் காலத்தில் 200. கொஸ்டின் நம்பர் 10. So enter the following transactions in the 3-column cash book of Solan. 2017 April 1st business என்ன பண்ணுறதுனா ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. ஓகேங்களா? ஸோ சோழனோட அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ see the question number 10. Look at the book, students. So in the books of Sri Solan, in the books of Sri Solan account, அதாவது சோழன் அக்கௌண்ட் நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸோ கேஷ் புக் வித் இன் ஏ ப்ராக்கெட்டில் ட்ரிபிள் காலம், 18 columns, 16 columns, totally 16 columns you have to be open. டெபிட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட், ரெசிப்ட்ஸ், ரிசிப்ட் நம்பர், லெட்ஜர் ஃபோலியோ, டிஸ்கவுண்ட் அலவுட், கேஷ் அண்ட் பேங்க் அமௌண்ட் காலத்தில், டேட், பேமெண்ட்ஸ் காலம், தென் வவுச்சர் நம்பர், லெட்ஜர் ஃபோலியோ, அமௌண்ட் காலம் should be 3 columns, discount received, cash, bank. Okay, first 2017 April 1st Solan started business with cash. So this is a கேஷ் வந்து நமக்கு இன்கமிங்காக இருக்குது. யார் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சோழன் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த நம்ம இதுக்கு முன்னாடி 2 சம் பார்த்தோம் இல்லையா, 7, 8, 9 3 சம்ஸ் பார்த்தோம். அதில் கேஷ் இன் ஹேண்டு, கேஷ் அட் பேங்க்னு இருந்துச்சு. ஆனால் பட் இன் திஸ் கொஷின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோழன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு பிஸ்னஸ், அதுக்காக கேஷை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு. ஸோ கேஷ் இஸ் இன்கமிங், சோழன் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு. இப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு சோழன்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் டு சோழன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். கேஷ் காலத்தில் 50,000 என்டர் பண்ணியிருக்கோம். தென் செகண்ட் April 2nd ஓப்பன் ஏ கரண்ட் அக்கௌண்ட் வித் எ பேங்க். அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க, கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. அப்போ நம்ம கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஏன்னா பெய்ட் டு பேங்க் தான் அதுக்கு சேம் மீனிங் இல்லையா, அப்போ கேஷ் வந்து பேங்க்குக்கு போகுது இல்லைங்களா. ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். திஸ் இஸ் ஏ கான்ட்ரா என்ட்ரி டு கேஷ் அக்கௌண்ட். லெட்ஜர் ஃபோலியோ காலத்தில் சி ஆக்சுவலி வாட் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா April 2க்கு ஓப்பன் எ கரண்ட் அக்கௌண்ட் வித் எ பேங்க் 32,000 கொடுத்து நம்ம பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஸோ பேங்க்கில் போய்ட்டு நம்ம 30,000 ஸ்டோர் ஆகிருக்கு, கேஷ் இஸ் அவுட் கோயிங்காக இருக்குது.
bank account debtor to cash account. So bank account is kept in your mind to cash account is kept in your mind by bank account. அப்படி நம்ம ரெண்டு பக்கமும் நம்ம சேம் என்ட்ரி நம்ம டேட்டில் போடுறோம். இங்கே கேஷ்னு எழுதிருக்கும், கான்ட்ராவும் மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. கேஷ்ன்றதால பேங்க் காலத்தில் எழுதுகிறோம். இங்கே பாருங்கள், April 2nd கிரெடிட் சைடில் பேமெண்ட் காலத்தில் 2017 April 2nd பை பேங்க் அக்கௌண்ட். ஏன்னா என்ட்ரியே பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் தான். ஸோ பேங்க் மைண்டில் வச்சு டூ கேஷ் அக்கௌண்ட் ரெசிப்ட் சைடில் போஸ்ட் பண்ணுறோம். கேஷை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு பேமெண்ட் சைடில் பை பேங்க்னு போஸ்ட் பண்ணுறோம். பை பேங்க் ஆனால் பட் கேஷ் காலத்தில் என்டர் பண்ணுறோம் 30,000. நெக்ஸ்ட் 10th என்ட்ரி April 10th கேஷ் சேல்ஸ், கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். இது காமனான என்ட்ரின்றதால 14,000 கேஷ் காலத்தில் காமிக்கிறோம். தென் 11th one கேஷ் பெய்ட் இன் டு த பேங்க். நெக்ஸ்ட் அகைன் கான்ட்ரா என்ட்ரி bank account debtor to cash account. So bank account is kept in your mind to cash. So April 11 to cash account. Ledger folio காலத்தில் கான்ட்ரா கேஷ்னு எழுதியிருக்கோம், பட் ஆப்போசிட் பேங்க் காலத்தில் அமௌண்ட் எழுது. கேஷ்னா பேங்க் காலத்தில் எழுதணும், பேங்க்னா கேஷ் காலத்தில் அமௌண்ட்டை ட்ரான்சாக்ட் பண்ணணும். ஏன்னா இது ஆப்போசிட் இருந்த கான்செப்ட், இதுக்கு மீனிங்கே இல்லைங்களா? அதனால் ஓகே. இந்த சேம் டேட்டில் பாருங்கள் 11th பேமெண்ட் சைடில் April 11 2017 பை பேங்க் அக்கௌண்ட். ஏன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யர் மைண்ட் பை பேங்க் அக்கௌண்ட். ஸோ கான்ட்ரா பேங்க்னு எழுதிக்கும், கேஷ் காலத்தில் 10,000 என்டர் பண்ணியிருக்கோம். 19th பர்ச்சேஸ் கம்ப்யூட்டர் ஃபார் ஆஃபீஸ் யூஸ் பை செக். அதாவது ஆஃபீஸ்க்காக நம்ம கம்ப்யூட்டர் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். அப்படி கம்ப்யூட்டர் வாங்கும்போது நம்ம கேஷாக கொடுக்காம செக்காக கொடுக்குறோம். செக் இஸ் சர்வீஸ் நோன் அஸ் கேஷ் ஆர் பேங்க். சரிங்களா? அப்போ கம்ப்யூட்டர் நமக்கு உள்ளே வருது, செக்கு நமக்கான கேஷ் வந்து செக்காக வெளியில் போகுது. ஓகே, கம்ப்யூட்டர் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு செக் ஆர் கேஷ் ஆர் பேங்க்னு அர்த்தம். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யர் மைண்ட் பை கம்ப்யூட்டர் அக்கௌண்ட். ஸோ April 19th பை கம்ப்யூட்டர் அக்கௌண்ட். இது செக்கு நம்ம பே பண்ணுறதால, செக்கு பெய்டுன்னு சொல்கிறதால பேங்க் காலத்தை நம்ம எழுதுகிறோம் 24,000. April 22 withdrawn cash from bank. withdrawn cash from bank 9,000. ஏன்னா நம்ம வந்து இது வந்து கான்ட்ரா என்ட்ரி. ஏன்னா பேங்க்கில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கேஷை வித்ட்ரா பண்ணுறோம். சரிங்களா? அப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யர் மைண்ட் டு பேங்க் அக்கௌண்ட். கான்ட்ராவில் சி போடுற லெட்ஜர் ஃபோலியோ காலத்தில் இங்கே பேங்க்னு எழுதிட்டு கேஷ் காலத்தில் எழுதுகிறோம். அதே மாதிரி அது சேம் டேட்டு நமக்கு கிரெடிட் சைடில் வாங்க 22 மென்ஷன் பண்ணி என்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட் தான். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யர் மைண்ட் டு பேங்க் அக்கௌண்ட். பேங்க் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யர் மைண்ட் பை கேஷ் அக்கௌண்ட். கான்ட்ரா கேஷ்னு எழுதிட்டு பேங்க் காலத்தில் 9,000 என்டர் பண்ணுறோம். தென் 25th பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் பை செக். purchase account debtor to check account. Check is otherwise known as cash. So cash account is kept in your mind by purchase account. ஏன்னா செக்கு கொடுத்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறதால செக்குன்னு நேம் வந்தாலே நம்ம பேங்க்கில் தான் போய் டெபாசிட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா? அதனால் பேங்க் காலத்தில் நம்ம 7,600 என்டர் பண்ணியிருக்கோம். 27th April interest on overdraft charge by the bank. interest on overcharge. அப்போ interest on charge account debtor to பேங்க்கே நம்மகிட்ட சார்ஜ் பண்ணுது பேங்க் அக்கௌண்ட். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எம் பை பேங்க் சார்ஜஸ் இஸ் கெப்ட் இன் எம் மைண்ட் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓவர் டிராஃப்ட். ஸோ 350. ஏன்னா இது பேங்க் டைரெக்டாக சார்ஜ் பண்ணுறதால பேங்க் காலத்தில் என்டர் பண்ணிடுறோம். தென் 28th April பெய்ட் சேலரி பை இசிஎஸ் டு எம்ப்ளாயீஸ். இசிஎஸ் பண்ணி விட்றோம். சேலரி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எம் மைண்ட் பை சேலரி அக்கௌண்ட். இது இசிசி அதாவது இசிஎஸ் பண்ணுறதால பேங்க் மூலிமா பண்ணுறதால நெட் பேங்கிங் சிஸ்டம் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் 30,000 பேங்க் காலத்தில் காமிக்கிறோம். த லாஸ்ட் ஒன் April 30 ட்ரிவ் கேஷ் ஃபார் ஹவுஸ் ஹோல்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். அதாவது ட்ரிவ்னா ஹவுஸ் ஹோல்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், வீட்டு பொருள் வாங்குறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வித்ட்ரா பண்ணுறோம். அப்போ பை டிராயிங் ஆகும். அது பர்சனல் யூஸ் அது இல்லையா? ஹவுஸ்னால் நம்ம சொந்த வீட்டு உபயோகத்துக்கு தான் நம்ம வாங்குகிறோம். ஆஃபீஸ் யூஸ்னால் கான்ட்ரா, பர்சனல் யூஸ்னால் நோ கான்ட்ரா. அப்போ டிராயிங் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யர் மைண்ட் பை டிராயிங் அக்கௌண்ட். ஏன்னா நம்ம காமனான என்ட்ரின்றதால 6,500 கேஷ் காலத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் என்டர் பண்ணுறோம். ஓகே, வில் கம்பேர் டு டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட். ஆஸ் யூஷுவல் நமக்கு டெபிட் சைடு ஹையஸ்ட் வேல்யூ நமக்கு இங்கே வரணும். ஆனால் பட் நம்ம வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து நம்ம இங்கே இல்லாததால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு சொன்னால் கிரெடிட் சைடில் வந்து நமக்கு ஹையஸ்ட் வேல்யூ இங்கே ஷோன் ஆயிருக்கு. அது டிஸ்கவுண்ட் அலோடு காலத்தில் நில் பேலன்ஸு, பட் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நில் தான். இங்கே 100 கொடுத்துருக்காங்க. இது ராங். இது 100 கிடையாது. ஓகேங்களா? தென் கேஷ் காலம் கம்பேர் பண்ணும்போது போத் சைடும் கம்பேர் பண்ணும்போது டெபிட் சைடில் நமக்கு லோயஸ்ட் வேல்யூ தான் இருக்குது. எவ்வளோ இருக்குன்னா 64, 69, 73,000 தான் இருக்குது. ஆனால் பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சைடில் 73,000 இருக்குது. ஆனால் வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 64,000 தான் நமக்கு இங்கே இருக்குது டெபிட் சைடில். அதேமாதிரி கிரெடிட் சைடில் பேங்க் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 70,950 இருக்குது. இங்கே எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா
42,000 தான் நமக்கு இங்கே டெபிட் சைடில் இருக்குது. ஓகே, the lowest will deduct from the highest value. Cash credit சைடில் 73,000 minus 64,000 we get 9,000 கேஷ் காலத்தில் இந்த டெபிட் சைட்லையும். அதேமாதிரி 70,950 minus 42,000 we get 28,950. சாரி, இங்கே பாருங்கள். ஓகே, கரெக்ட். பேலன்ஸ் கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் காலத்தில் வந்து இங்கே வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா 50, 64, 73,000 டெபிட் காலத்தில் கூட கேஷில் இருக்குப்பா. இந்த கேஷ் காலத்தில் ஆட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் 24,500 நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகுது. சரிங்களா? அதனால் கேஷ் காலத்தை நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது டெபிட் சைடில் தான் கேஷ் அதிகமாக இருக்குது, கிரெடிட் சைடில் கூட கேஷ் வந்து கம்மியாக இருக்குது. ஆனால் பட் பேங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சைடில் கூட பேங்க் வேல்யூ எக்ஸஸாக இருக்குது, டெபிட் சைடில் கூட பேங்க் வேல்யூ கம்மியாக இருக்குது. அப்போ நம்ம ரெண்டு சைடும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம், ரெண்டு காலத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். டெபிட் சைடில் கேஷ் காலத்தில் எக்ஸஸாக இருக்குது, கிரெடிட் சைடில் கேஷ் காலம் கம்மியாக இருக்குது. அப்போ 73,000லேருந்து 48,500 டிடெக்ட் பண்ணிங்கன்னா we get 24,500 ரிமைனிங் நமக்கு கிரெடிட் சைடில் நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ வருது. அப்போ 31st ஏப்ரல் பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் என்ன எழுதணும்? 24,500 கேஷ் பேங்க் காலத்தில் நில் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கிரெடிட் காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சைடில் கூட பேங்க் அமௌண்ட் வந்து எக்ஸஸாக இருக்குது, பட் டெபிட் சைடில் கூட பேங்க் காலம் அமௌண்ட்டு கம்மியாக இருக்குது. சரிங்களா? கேஷ் காலத்தில் இங்கே அதிகமாக இருக்குது, பேங்க் காலத்தில் கம்மியாக இருக்குது டெபிட் சைடில். கிரெடிட் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் காலத்தில் அமௌண்ட்டு கம்மியாக இருக்குது, பேங்க் காலத்தில் எக்ஸஸாக இருக்குது. ஓகே, 70,950 நமக்கு பேங்க் காலத்தில் கிரெடிட் சைடில் காமிக்குது. டெபிட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 42,000 தான் இருக்குது. ஸோ டிடெக்ட் பண்ணிங்கன்னா 70,950 மைனஸ் 42,000 we get 28,950 நமக்கு டெபிட் சைடில் பேங்க் காலத்தில் குறையுது. அப்போ 31st ஏப்ரல் டு பேலன்ஸ் கேரி டவுன் 28,950. இப்போ நமக்கு ரெண்டு சைட்லையுமே டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ காமிச்சிருக்காங்க. இப்போ டெபிட் சைடில் கூட டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ கிரெடிட் சைடில் காமிக்கணும். கிரெடிட் சைடில் கூட டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூவை நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங்காக டெபிட் சைடில் எடுத்து என்டர் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் ஆஃப்டர் மே. இப்போ டெபிட் சைடில் எவ்வளோ வந்து நமக்கு பேலன்ஸ் கேரி டவுனு 28,950 பேங்க் லோனுக்கு. அப்போ நம்ம கிரெடிட் சைடில் கொண்டு போயிட்டு மே 1 பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் பேங்க் காலத்தில் 28,950 காமிக்கிறோம். கிரெடிட் சைடில் வாங்க 31st ஏப்ரல் பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் கேஷ் காலத்தில் 24,500 இருக்குது. இது க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அந்த மந்தோட. ஸோ ஏப்ரல் ஆஃப்டர் மே 1 டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் கேஷ் காலத்துக்கு நேராக 24,500 எடுத்து போஸ்ட் பண்ணுறோம். சரிங்களா? ஓகே, the same model 11 and 12th questions. You can try to do this sum. So students, this chapter is not over. One more topic is remaining there. So next class will be discussed in this topic. So to be continue for the next session. Today we had learned about triple column cash book, meaning of contra entry for the examples. So students, understand the concept and steps. I will give few problems. Try to do these problems. If you have any doubt, please contact me. Thank you.